Students, welcome to Crack Neat Biology. In the video, class 11, chapter 11, photosynthesis in higher plants start பண்ண போறோம். So, chapter 11 ஓட introduction video தான் இது. Okay. So, all animals, including us, human beings, எடுத்துக்கிட்டோம்னா plant தான் depend பண்ணியிருக்கோம் for our food source. Whereas, green plants can synthesize their own food they need through photosynthesis. Okay, அதனால plants எல்லாம் வந்து autotrophs ன்னு சொல்லுவோம். So, இந்த autotrophic nutrition it is found only in plants. And all the other organisms, including us, human beings, plant நம்ம food source-காக depend பண்ணி இருக்கிறதுனால நம்மலாம் வந்து heterotrophs because we cannot synthesize our own food. Whereas plants can synthesize their own food. அதனால தான் plant autotrophs ன்னு சொல்லுறோம். Whereas நம்மலாம் வந்து heterotrophs. Okay. So photosynthesis. So the green plants தான் வந்து இந்த photosynthesisன்ற process carry out பண்ணும். Photosynthesisன்றது it's the physico-chemical process that converts light energy from sun. Sunlightல இருந்து கிடைக்கிற அந்த light energy-ய chemical energy-யா அதாவது organic compounds-ஆ like glucose-ஆ convert பண்ற அந்த process தான் வந்து photosynthesis. So photosynthesis is a physico-chemical process by which the plants use light energy to drive the synthesis of organic compounds like glucose. Okay. So இந்த chapterல நம்ம structure of photosynthetic machinery பத்தி பார்க்க போறோம் and various reactions இந்த light energy chemical energy-யா convert ஆகிறதுக்கு நடுவுல இருக்கிற இந்த various reactions பத்திலாம் detailed-ஆ இந்த chapterல நம்ம பார்க்க போறோம். Okay. So all living forms on earth depend on sunlight for energy. So sunlight is very important because energy-க்கு earthல இருக்க எல்லா living forms-மே வந்து sunlight-ஐ தான் depend பண்ணியிருக்கோம். Okay. So இந்த sunlight-ஐ தான் வந்து இந்த sunlight-ல இருந்து வர இந்த light energy-யை தான் வந்து plants வந்து utilize பண்ணி photosynthesis process carry out பண்ணி food produce பண்ணுது. So இதுதான் வந்து basis of life on earth. ஓகே, அதனாலதான் வந்து சன்லைட்டை தான் வந்து எனர்ஜிக்கு எல்லா லிவிங் ஃபார்ம்ஸும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ போட்டோசிந்தசிஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் 2 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னது? போட்டோசிந்தசிஸ் தான் இஸ் த பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபுட் ஆன் எர்த். ஸோ டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி பிளான்ட் அண்டர்கோ பண்ற அந்த போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்து பிரைமரி சோர்ஸா இருக்கு. டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஆல் தி லிவிங் அனிமல்ஸ் ஆன் எர்த் வந்து plant தான் depend பண்ணியிருக்கோம் for our food source. Okay. So it is the primary source of all food on earth. Plants undergo பண்ற இந்த photosynthesis process தான். And also it is responsible for the release of oxygen into the atmosphere. Okay. Green plants வந்து undergo பண்ற இந்த photosynthesis process மூலமா தான் atmosphereல oxygen release ஆகுது. அததான் வந்து நம்ம respiration processக்கு utilize பண்ணி breathe பண்றோம். So oxygenே வந்து atmosphereல இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? We cannot survive on earth. So oxygen is very important. Okay. So oxygen release பண்றதும் வந்து photosynthesis மூலியமா green plants வந்து oxygen atmosphere release பண்ணுது. So இந்த picture பாருங்க, light energy, carbon dioxide, இத வந்து water இதெல்லாம் utilize பண்ணி plants வந்து organic compounds like sugar, glucose வந்து synthesize பண்ணும். இந்த glucose வந்து plant அதோட immediate requirement like cellular respiration எடுத்துக்கும், இல்ல ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர், செல் ரிப்பேர், இல்ல அதோட growth-க்கு அந்த டைம்ல அதோட immediate requirement-க்கு plant அதை utilize பண்ணிக்கும். Whereas excess glucose வந்து different parts of the plant-ல leaf, root, stem இதுல எல்லாம் வந்து starch-ஆ வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். ஓகே, இப்ப நைட் டைம்ல போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காத டைம்ல, லைட் கிடைக்காத டைம்ல, இந்த மாதிரி டைம்ல இந்த ஸ்டோர்டு ஸ்டார்ச் வந்து பிளான்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் ஃபார் இட்ஸ் எனர்ஜி. ஓகே, சோ பிளான்ட்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் into the atmosphere which is essential for our respiration process. So இந்த photosynthesis தான் வந்து it is so இந்த sunlight தான், so sunlight மூலமா தான் photosynthesis நடக்குது. அதனால தான் வந்து இந்த basis of life on earth ன்னு சொல்றோம் இந்த photosynthesis. Green plants undergo பண்ற இந்த photosynthesis. Okay. சோ நம்ம வந்து இயர்லியர் கிளாஸஸ்ல நீங்க சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமா நமக்கு குளோரோஃபில், லைட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது தெரியும். ஓகே, அதை நம்ம இப்ப ரீகால் பண்ண போறோம் சில சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஓகே, சோ இந்த குளோரோஃபில் அப்படின்றது இட்ஸ் a green pigment on the leaf.
ஸோ லீஃப்ல இருக்க கிரீன் பிக்மெண்ட் தான் குளோரோஃபில், லைட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இது மூணும் வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு மிஸ் ஆனா கூட போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது அப்படின்றதான் நம்ம வந்து சில சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலியமா பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ இப்ப வந்து குளோரோஃபில் வந்து இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் போட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்றதுக்கு சில ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ இப்ப வந்து நம்ம ஸ்டார்ச் ஃபார்மேஷன், அதாவது போட்டோசிந்தசிஸ் நடந்தாதான் ஸ்டார்ச் ஃபார்மேஷன் ஆகும். அத வந்து 2 லீவ்ஸ் வச்சு பார்க்க போறோம். ஒன்னு வேரிகேட்டட் லீஃப், இன்னொன்னு பார்ஷியலி கவர்டு வித் பிளாக் பேப்பர். அதுக்கப்புறம் அந்த லீஃபை பார்ஷியலா வந்து பிளாக் பேப்பர்ல கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லைட்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, சோ variegated லீஃப்னா என்னன்னா லீஃப் தட் ஷோஸ் மல்டிபிள் கலர்ஸ். அதாவது குளோரோஃபில் தான் வந்து கிரீன் கலர் கொடுக்குது லீஃபுக்கு. ஸோ variegated லீஃப்ன்றது டிஃபரெண்ட் பிக்மெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறதுனால மல்டிபிள் கலர்ஸ் லைக் ஒயிட், எல்லோ, பிங்க் இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் அந்த லீஃப்ல இருக்கும். ஏன்னா அதுல குளோரோஃபில் இருக்காது, வேற பிக்மெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். குளோரோஃபில் தான் போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ இந்த லீஃப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து it indicates the absence of chlorophyll, whereas இந்த green color இருக்கிறது அதுல chlorophyll இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அண்ட் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு லீஃப் எடுத்து இந்த மாதிரி பிளாக் பேப்பர் ஸ்ட்ரிப்னால வந்து கிளிப் போட்டு ஹோல்ட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லாங் ப்ராசஸ். அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீஸ்டார்ச் பண்ணணும். டீஸ்டார்ச் பண்ணணும்னா என்னது, அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஸ்டார்ச் எல்லாம் வந்து இந்த பிளான்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அப்பனா அதை ஒரு டார்க் பிளேஸ்ல வந்து ஒரு 24 to 48 hours நம்ம வச்சிடணும். அப்ப அந்த ஸ்டோர்டு ஸ்டார்ச் எல்லாம் அந்த பிளான்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடும். அதுதான் டீஸ்டார்ச்டு பிளான்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ அந்த பிளான்ட் எடுத்து அதோட லீஃபை வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் பேப்பர்னால வந்து பார்ஷியலி கவர் பண்ணிட்டு நம்ம இத சன்லைட்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, சோ ஒரு ஃபியூ ஹார்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லீஃபை பிளக் பண்ணி சில ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ராப்பரா பண்ணணும்னா சில ப்ரொசீஜர்ஸ், அந்த லீஃபை வந்து வாட்டர்ல பாயில் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால்ல வந்து வாஷ் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல நம்ம ஸ்டார்ச் டெஸ்ட் பண்ண போறோம். இந்த எக்ஸ்போஸ்டு ரீஜியன்ல வந்து ஸ்டார்ச் பிரசன்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அது அயோடின் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒபே பண்ணும். அயோடின் சொல்யூஷனை வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்போஸ்டு ரீஜியன்ல வந்து நம்ம அந்த அயோடின் சொல்யூஷன் டிராப்ஸை விடும்போது இந்த அயோடின் சொல்யூஷன், அயோடின் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ச் பிரசன்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டார்ச்சோட ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரோட சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி இட் வில் கிவ் தி ப்ளூ பிளாக் கலர் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, சோ ப்ளூ பிளாக் கலர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அயோடின் மாலிகுலும் அந்த ஸ்டார்ச்சும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த போர்ஷன்ல வந்து ஸ்டார்ச் இருக்குன்னு அர்த்தம், பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச். வேற எந்த ஒரு கலர் ஃபார்மேஷனும் இல்ல, ப்ளூ பிளாக் கலர் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா அந்த ரீஜியன்ல ஸ்டார்ச் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கல. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம பிளாக் பேப்பர்னால கவர் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் த லீஃப் unaffected with iodine. அந்த அயோடின் போட்டதுல எந்த ரியாக்ஷனும் இல்ல. வேற இந்த நம்ம எக்ஸ்போஸ்டு ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து அயோடின் போடும்போது நமக்கு ப்ளூ பிளாக் கலர் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ ஸ்டார்ச் ஃபார்மேஷன் இருக்கு, அந்த ரீஜியன்ல போட்டோசிந்தசிஸ் நடந்திருக்கு. ஓகே, அப்போ நம்ம அந்த பிளாக் பேப்பர்னால கவர் பண்ண ரீஜியன்ல வந்து லைட் படாததுனால போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கல. ஆல்சோ இந்த கிரீன் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லீஃப்ல தான் போட்டோசிந்தசிஸ் நடந்திருக்கு. ஓகே, சோ இது வந்து variegated லீஃப்னு வச்சுப்போம். இந்த ரீஜியன்ல ஒயிட் கலர் இருக்கு, குளோரோஃபில் இல்ல, அப்ப அந்த இடத்துல போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கல. ஓகே, அப்பனா என்ன, குளோரோஃபில் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த போட்டோசிந்தசிஸ் டு அக்கர். குளோரோஃபில் இல்லைன்னா போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. அந்த மாதிரி லைட்டும் இப்ப இந்த பிளாக் பேப்பர்னால நம்ம கவர் பண்ணிட்டதுனால அந்த ஏரியால லைட் படல, அது கிரீன் குளோரோஃபில் இருந்தாலும் லைட் படலைன்னா அந்த இடத்துல போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது, ஸ்டார்ச் ஃபார்மேஷன் இல்ல. ஓகே, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இண்டிகேட்ஸ் அங்க வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் அந்த ரீஜியன்ல நடக்கலன்னு அர்த்தம். ஓகே, so light and chlorophyll is very important for the photosynthesis to occur ன்றது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா நமக்கு தெரியுது. So another experiment, இத வந்து மோல்ஸ் ஹாஃப் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் போட்டோசிந்தசிஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும். ஓகே, சோ இதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் KOH சொல்யூஷன், அதாவது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன்ல வந்து நம்ம என்க்ளோஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த
KOH சொல்யூஷன் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ரெடிலி அப்சார்ப்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இப்போ ஒரு பாட்டில்ல நம்ம கொஞ்சம் KOH சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அட்மாஸ்பரிக் அந்த பாட்டில்ல இருக்க அந்த ஏர்ல அட்மாஸ்பரிக் ஏர்ல இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாத்தையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஓகே, இப்ப ஒரு பிளான்ட்ல லீஃப பார்ட் ஆஃப் தி லீஃப நம்ம இந்த KOH இருக்கிற அந்த சொல்யூஷன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிருச்சு. அந்த ஜார்ல கார்பன் டை ஆக்சைடே கிடையாது. சோ பார்ட் ஆஃப் லீஃப இந்த ஜார்ல விட்டு நல்லா கார்க் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, வேற அதர் பார்ட் ஆஃப் லீஃப சன்லைட்ல எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். ஓகே, சோ இப்ப இந்த இதுக்கும் சில ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அந்த பிளான்ட் டீஸ்டார்ச் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணி நம்ம இத போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ஃபியூ ஹார்ஸ் லைட்ல வைக்கிறோம். ஓகே, சோ ஃபியூ ஹார்ஸ் கழிச்சு இந்த லீஃபை எடுத்து நம்ம பிளக் பண்ணி சில ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் அண்டர்கோ பண்ணிட்டு ஃபைனலி இந்த ஸ்டார்ச் டெஸ்ட் அயோடின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லாம அந்த பார்ட் ஆஃப் தி லீஃப் அந்த KOH சொல்யூஷனுக்குள்ள இருந்தது இல்லையா, அதுல அயோடின் டெஸ்ட் ஒபே பண்ணல. ஓகே, ப்ளூ பிளாக் கலர் ஃபார்ம் ஆகல. ஏன்னா ப்ளூ பிளாக் கலர் அயோடினும் ஸ்டார்ச்சும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாதான் அந்த கலர் ஃபார்ம் ஆகும். சோ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ச்சே இல்லாததுனால அந்த கலர் ஃபார்ம் ஆகல. வேற எக்ஸ்போஸ்டு ரீஜியன், இந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏரோட அந்த எக்ஸ்போஸ் ஆன ரீஜியன்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்ததுனால இது போட்டோசிந்தசிஸ் நடந்திருக்கு. சோ அதுல ஸ்டார்ச் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. சோ அது இட் ஒபேஸ் தி அயோடின் டெஸ்ட். சோ அயோடினோட ரியாக்ட் ஆகி இது ப்ளூ பிளாக் கலர் ஃபார்ம் பண்ணுது, விச் இண்டிகேட்ஸ் இந்த ரீஜியன்ல போட்டோசிந்தசிஸ் நடந்திருக்கு, இந்த ரீஜியன்ல போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கல டியூ டு தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தாதான் போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் அப்படின்றது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா நமக்கு தெரியுது. This showed that carbon dioxide was required for photosynthesis. So chlorophyll, light and carbon dioxide மூணுமே it's very important for the photosynthesis to occur. இதுல ஏதாவது ஒண்ணு மிஸ் ஆனா கூட photosynthesis நடக்காது. Okay, so this is about the introduction. So next வீடியோல இயர்லி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். Thank you.